وہ تو ضرور اس کی طرف توجہ کریں گے کہ یہ کس درجے کی کتابیں ہیں۔ بات چل پڑی تو میں نے تعارف کروایا کہ یہ ہیں وہ ہستی جو شرح چغمینی کو پوری طرح جانتے ہیں اور تصریح ان کے مکمل طور پہ مطالعے میں ہے۔ ان کی آنکھیں کھلی، تھوڑی سی بات چلی، میں چونکہ ان سے مکمل طور پہ آگاہ تھا، وہ بزرگ شخصیت تھے، تھوڑا سا معاملہ راستے سے میں نے ہٹا دیا، گفتگو زیادہ نہ چل جائے۔ بعد میں حضرت پیر صاحب کی خدمت میں وہ واقعہ عرض کیا گیا تو مجھے آپ فرمانے لگے کبھی آپ چھوڑ کے دیکھتے نا، تو پھر دیکھتے لیاقت حسین ان کا حال کیا کرتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں زمانے کو کہ یہ تو ابھی ایک کتاب آئی ہے، لیاقت حسین نشائی کے سینے میں تو اس جیسی 20 کتابیں پڑھی ہیں جس پر حضرت پیر صاحب کو ناز ہے، اور لیاقت حسین نشائی صاحب ان کی امنگوں کے حقیقی ترجمان ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، 2-3 مواقع پر سرزمین انگلستان میں مجھے ایک مناظرانہ گفتگو کے اندر بھی شرکت کرنے کا موقع ملا، جہاں پہ سورج کے طلوع اور سورج کے غروب کے حوالے سے کچھ گفتگو تھی، شفق کے غائب ہونے کے حوالے سے کچھ گفتگو تھی، اور صبح صادق کے حوالے سے، صبح کاذب کے حوالے سے کوئی گفتگو تھی۔ ہماری طرف سے جمعیت تبلیغ الاسلام کے نمائندے ہمیشہ لیاقت حسین نشائی رہے۔ وہاں پہ سرزمین برطانیہ میں بڑے بڑے محقق ہیں اس میدان کے اندر، یہاں کے علماء کو چونکہ یہاں اس حوالے سے واسطہ بڑا کم پڑتا ہے، ان کی توجہ بھی اس طرف زیادہ نہیں ہوتی، کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن عملی میدان کے اندر پریکٹیکلی طور پر بہت کم اس کے اندر اترتے ہیں۔ اس میدان میں میں نے لیاقت حسین نشائی صاحب کے ساتھ تھا، میں بھی 2 موقع پر۔ سرزمین برطانیہ کے پورے قریب جمہور علماء ایک طرف تھے، جمعیت تبلیغ الاسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے میں اور لیاقت حسین نشائی صاحب، میں برملا طور پر یہ بات کہتا ہوں اور کئی موقع پر کہہ چکا ہوں کہ لیاقت حسین نشائی صاحب اکیلے بولتے تھے، وہ 20 بولتے، لیکن رب ذوالجلال نے نوشہ گنج بخش کے صدقے سے ان کو ایسی فوقیت عطا کی تھی کہ ان کا ایک بار جو ہے وہ 20 پہ بھاری ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر میدان کے اندر لیاقت حسین نشائی صاحب کے لیے دل سے انہوں نے نام ہی مانا ہو، یہ مانے بغیر نہیں رہ سکے تھے کہ انہوں نے کتابوں کا مطالعہ ضرور کر رکھا ہے۔ تو میں یہ گمان کرتا ہوں ایک وہ بندہ جو کاروباری سلسلے کے اندر انگلستان کی سرزمین پہ گیا تھا، جب اس پر پیر مرشد کی نگاہ پڑی ہے تو انہوں نے اس ذرے کو آفتاب بنا کے رکھا۔ عزیزان گرامی قدر، لیاقت حسین نشائی صاحب حضرت پیر صاحب کی امنگوں کے حقیقی ترجمان ہیں، اور ایسے شخص ہیں جس پر حضرت پیر صاحب کو ہر اعتبار سے اعتماد ہے۔ کسی میدان کے اندر بھی بھیج دیا، پھر پیر صاحب کو کوئی فکر نہیں کہ لیاقت حسین نشائی موجود ہے، اب جمعیت تبلیغ الاسلام کا معاملہ وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اور میں حضرت پیر صاحب کی خدمت عالیہ میں بھی عرض کروں گا، جو علماء موجود ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ مقالہ لکھنے سے ان کے لکھنے والوں کو تو PhD کی ڈگری دی جاتی، اور نہیں فرمایا ابھی آپ نے میں بات کیا کرنے کا ارادہ رکھا، سبحان اللہ۔ لیاقت حسین نشائی صاحب کا یہ مقالہ جو میں نے دیکھا ہے اور جس مقام سے دیکھا، اگرچہ بہت میں عمیق نگاہی سے نہیں دیکھ سکا، لیکن میں برملا طور پہ یہ کہتا ہوں اگر کوئی شخص اس کو انصاف کی نظر سے دیکھے تو وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کے مؤلف کو PhD کی ڈگری دینی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فقر نوشاہی۔ فلسفیانہ گفتگو بھی اس کتاب کے اندر کی ہے انہوں نے، عقلی اعتبار سے بھی بڑی بڑی مشگافیاں انہوں نے ظاہر کی ہیں، اور معقول کے اعتبار سے بھی بڑے بڑے انہوں نے کلام کیے اس کے اندر، میں نے دیکھے منطق کی زبان میں بھی کلام کیا ہے، نقد پر بڑی بحث کی ہے، اس کے اصول پہ بڑا کلام کیا ہے، اور حضور نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات پر جو لگنے والے اعتراضات تھے ان کا ایک ایک جائزہ لیا۔ ایک بات مجھے یاد پڑتی ہے جو میں نے اس کتاب سے دیکھی، حضور نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر معاملات کے ساتھ جو غلط معلومات زمانے تک فہم پہنچائی گئی، ان میں سے ایک یہ بھی کہ حضور کا مدفن یہاں نہیں، حضور کا جو مدفن ہے، حضور کی جو مرکز مبارک ہے وہ سرزمین رلمل میں نہیں، احسان پال میں۔ اس کے جواب میں محترم المقام علامہ لیاقت حسین نشائی صاحب نے 3 باتیں کی۔ پہلی بات کا عنوان، پہلی بات
दूसरी बात का उन्वान फिर पहली तदफीन, फिर दूसरी तदफीन, फिर तीसरी तदफीन, और तीनों तदफीनों के अंदर बाकायदा तौर पे इस बात का रद्द किया है, अपनी किताबों से नहीं उनकी किताबों से, कि तुमने खुद अपनी किताबों में लिखा है कि पहली तदफीन नौशहरा में हुई है, दूसरी तदफीन फिर नौशहरा के करीब हुई है, तीसरी तदफीन जो है वो रनमल शरीफ में हुई है। अब तुम फिर किसके बलबोते में कहते हो कि आपका मजार जो है वो सानपाल में? फिर आपने एक और बात सानपाल की तारीख की हवाले से भी की है कि आपका जो गांव मुबारक है उसके हवाले से कि ये चक सानपाल जो है इसकी तारीख क्या है, उस पर उन्होंने एक वाकया भी मुख्तलिफ किताबों से पेश किया था कि हुजूर नौशागंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन और सानपाल के जो वालिद थे उनका बचपन एक ही गुजरा है। एक किताब के अंदर ये बात लिखी है, कहते दोनों बचपन में खेल रहे थे तो आपने सानपाल के वालिद से फरमाया तू क्या चाहता है? उसने कोई बात की कि मैं सरदारी चाहता हूं। तो आपने फरमाया अच्छा ऐसा करो फिर 2 झंडे ले आओ, फलां दरख्त के ऊपर ला के इन दोनों को गाड़ दो, और मैं तुम्हें इस बात की बशारत देता हूं कि मेरा खानदान और तेरा खानदान दोनों इकट्ठे रहेंगे, हमारी अताएं होंगी तुम्हारी झोलियां होंगी, हम मेहरबानी करते रहेंगे तुम्हारा साथ रहेगा, हम और आप लोग बहम शीरो शकर रहेंगे। इस पर लियाकत हुसैन नौशाही साहब ने जो तबसरा किया है वो भी बड़ा उम्दा है और बड़े कमाल का तबसरा। ऐसा लगता है कि जिसने ये तबसरा किया है शरह नुखबतुल फिक्र हर वक्त उसके मुताले में रहती है, वो बाकायदा तारीखी हवाले से गुफ्तगू करता है कि इसको कैसे परखना चाहिए। उसके जवाब में वो फरमाते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि हुजूर नौशागंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो पैदाइश मुबारक है, जो विलादत है, वो ना तो सानपाल में हुई है, ना तो रनमल शरीफ की धरती पे हुई है, वो तो हुई है तहसील फालिया के मशहूर मारूफ गुग्गावाली में। तो गुग्गावाली में उनका बचपन गुजरा है, वहां से तो नकल मकानी करके नौशहरा में वो तशरीफ फरमाओ 25 साल की उम्र में। कहते जिसने ये वाक़या लिख दिया वो बात ही सिरे से गलत है, क्योंकि बचपन के जमाने में वो तो इधर आए ही नहीं है, उनका बचपन तो गुजरा है गुग्गावाली में। ये बात है सुभान अल्लाह कहने वाले को समझ आ जाए, बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर मैंने देखा है कि उनकी तारीख वसाल के हवाले से इनकी एक गुफ्तगू बड़े कमाल दर्जे की, लेकिन मुल्ला कमालुद्दीन कश्मीरी के हवाले से ये लिखा है कि फरमाते हैं कि हजूर नौशागंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब विसाल मुबारक का सन है वो 1014 हिजरी, आपको मालूम है कि आपकी पैदाइश मुबारक असल जो है 959 हिजरी और आपका विसाल मुबारक जो है वो 1064 हिजरी। आपने करीब करीब 105 साल उम्र पाई। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह से कह दीजिए। आपने आधी सदी उधर से पाई है और आधी से ज्यादा सदी इधर से पाई है। इसी एतबार से आपको मुजद्दिद बरहक कहा जाता है कि आपने दोनों सदियों के सिरे पाए, 10वीं सदी का आखिरी सिरा पाया है और 11वीं सदी का शुरू का सिरा पाया है, दोनों को गिरने वाले। इस पर इनकी मुजद्दिद की बात भी बड़ी खूबसूरत है। और उधर हजरत गरीब नवाज काजी सुल्तान महमूद साहब अवान शरीफ वाले की जुबान से ये वाक़या भी दर्ज किया है कि एक वली कामिल ने कहा था कि हजरत नौशागंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुजद्दिद अकबर थे, वो अपने जमाने के मुजद्दिद अकबर थे और वो अपनी बातनी तवज्जो से अपने चाहने वालों के दिल के अंदर इसमें जात को नक्श कर दिया करते। जो भी उनके दरवाजे से आता था, दरवाजे पे आता था, खाली हाथ कभी वापस नहीं लौटता। मैं जो बात अर्ज कर रहा था कि किसी किताब के अंदर किसी ने गलती से आपका जो सन्ने विसाल है वो 1014 हिजरी लिख दिया। इस पर अल्लामा लियाकत हुसैन नौशाही साहब का तबसरा ये है, वो फरमाते हैं कि तमाम ने लिखा है कि कमालुद्दीन कश्मीरी जो है वो हजरत मुजद्दल फसानी के उस्ताद हैं और हुजूर नौशागंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अकीदतमंदों में से हैं, बल्कि वो सिलसिले आलिया नौशाइया से वाबस्ता हैं। कहते हैं कि अगर ये मान लिया जाए कि 1014 हिजरी के अंदर इनका विसाल हुआ है तो मुल्ला कमालुद्दीन उनका पैदाइश हुई 1014 हिजरी के अंदर इनकी पैदाइश हुई। हजरत मुल्ला कमालुद्दीन कश्मीरी का वसाल कब हुआ? ये 1017 में, यही मैं बता 1014 हिजरी के अंदर इनकी पैदाइश हुई और उनका वसाल मुबारक 1417 हिजरी को हुआ है। तो कहते हैं कि मुल्ला कमालुद्दीन कश्मीरी जब फौत हुआ उस वक्त तो इनकी उम्र मुबारक 3 साल होगी सिर्फ। तो 3 साल की उम्र के बच्चे का इतना बड़ा जय्यद आलम रब्बानी जो मुजद्दिद अल फसानी का भी उस्ताद हो, वो किसी का अकीदतमंद कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह। पता चलता है कि ये वाकया भी हकीकत के खिलाफ
ثانی حضرت موجود حضرت نوشگنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے حوالے سے ان کی گفتگو ان کے مجدد ہونے کے حوالے سے کہ صرف ہم نے ان کو مجدد نہیں کہا ہے، ان کے زمانے کے بندوں نے بھی ان کو مجدد کہا ہے۔ اور یہ جو حضرت سید ہاشم شاہ تھرپالوی رحمت اللہ علیہ کے جو خلیفہ خاص تھے، ملی صاحب ان کے شیخ